अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम कतुन को द तालीम पर बारा के ज़मंगा सिलसिला द प्रोग्राम रवाना दा मखनी प्रोग्राम के मंगा द आगा इल्म बारा की खबरें कड़वे च कम अल्लाह ताला इंसान लवर कर ले यानी अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा नन च मंगा मा खबर को न गद इल्म च कम ज़राई दी आगे बारा के च इंसान च कम दगा अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा दे नो आदम अलैहिस्सलाम ताला तला खोल बिया नस्ल दर नस्ल बकत दा इल्म दा तालीम और दा मालूमात रारवानू जब दुनिया के कम शे अल्लाह ताला द मकसद ला पैदा कर ले इंसान बदागे ना कम कम फ़ायदा हासिल है कम वक्त बा कम घटा पकारीगी कम बूटे पकारीगी उबो पकारीगी कम वक्त खावर न बस कारहलू बारान न बस कारहलू अल्लाह ताला जिस तख्लीक ते स मखलूक़ात थी और सशे जगह पैदा कर ले आगे न चे इंसान सुमरा फ़ायदा गस्ते शी सुमरा पागे तहकीक कवले शी नो दावा इंसान कई और आगे न मजाना अखपलागा मकसद आगे न पूरा कई और फ़ायदा बाख अल्लाह ताला पर कुरान मजीद के सूरह हिजर के इरशाद फरमाई चे इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिल लिलमुतवस्सिमीन चे अक़ल वाला चे कम खलकते कम चे सोच नकारखली गौर फ़िक्र कई अखोला पारा पदे के डेर से निशानी दी से डेर नखी दी से डेर मालूमात थी पगेदा नो इन फ़ी ज़ालिका लक बदगा वाक़या के नो दा वाक़या यो इशारा दा देर मख के आयतुन के दागे ज़िक्र दे तफसील ले और तासुब दरसुन के तकरीरों के बा औरीदी में सो परे यो मशहूर वाक़या दा हज़रत लूत अलैहिस्सलाम चे दागा आगा कौम चो ना हो दा से गलत अलार माने रवानू और दा से गलत अलार चे आगा गलत कार जबंग पर माशर क्यों मा खलक कई बाज़ खलक कई और डेर यो बद अमल ले चे नारीना द नारीना सरा आगा ताल्लुक़ जोड़ी कम चे द जनाना सरा ही लेका द जनाना सरा वादो की और आगे से जे कम ताल्लुक़ दे नारीना और द खजी नो दावा सड़ो द यो बुलसरा लका ताल्लुक़ जोड़ाओ अल्लाह ताला यो आयत की दी तो दाम वेली चे चिता सुद्दा से कार दा करे दे चे पर दुनिया के पर आलम के दा कार मख चानो करे और कदा आलमीन तर्जमा मंगा ख वसी को नो पागे के द इंसान ने अलावा चे कम मखलूक राजी नो दा पकिम राजी ज़के जे आलम चे दे दा यो आलम तवई लक दे इंसानों ने यो आलम दे द खरोजान ला आलम दे द अस्पोजान ला आलम दे द बारानुजान ला दे द गुड़ बिजोजान ला अर्श जान ला यो आलम दे जे दे जमा के आलमीन नो दे मतलब दाश जे पर दुनिया के चे सक किस्म मखलूक ते अहो दा से कार मख के न दे करे बीजा और पीस दायो बस जोड़ई स्पे अस्पई दायो बसरा जोड़ई कौंतर अदा और कौंतर दे दायो बसरई दा से लका होए दे अगवा दा मेखा संडा दे नो दा यो बसरा ताल्लुक दे ही और दारंगे द जनाना द नारीनई फ़र्क सिर्फ दा दे च दगा मखलूक़ातों के पर नूरों के द जायज़ और नाजायज़ स ख्याल साथ लेखी स दे निकाह पागे के स दगा निश्चय जगह चे अगा खाली दगो या महदूद फ़वाइद दी गवा और गोए चे यो बसरा यो ज़ेशीर दागे चे कम बच्ची पैदा की गिनो अगा या गोए या बगवाई अगा कार सिर्फ दादे चे यो बकई और दागे ब्या पई पकारी की दागे गवा गोए चे दे जो खाली यो के ब्या दागे खला गवा खो खरीदा दागे कार दे और इंसान चे दे न द देर पारे बाकायदा द निकाह तरीक़ा अल्लाह ताला सातल्ला चे दाबा पर जायज़ तरीक़ा मानी दिन अलावा पपुलर तरीक़ा माने ताल्लुक़ न साथी नो फमन तगा वरा अदालिक फ़उलाइका हुमुल आदून कम खज़ा खावन चे द यो बल खज़ खावन न अलावा खज़ द खावन ना खावन द खज़ न अलावा द बुल नाजायज़ ताल्लुक़ साथी न अल्लाह ताला फरमाए चे दिव आदून दा डेर सरकश खलकते लगा दिव दा खपल हद न पुरता लाड़ा
نو د انسان چونکې کم نسل پیدا کیږي نو هغه به باقاعده یو کورنۍ جوړوي د هغو د ژوند به یو غټ مقصد وي نو هغې لپاره د څاروو په شان ته ژوند چې دی هغه نه دی پکار په څاروو کې چې کوم مور پلار یې هغه د هغه خپل اولاد تربیت نه کوي ضرورت هم نه هغو په فطرت کې الله تعالی هغه خبرې اچولي چې کوم د هغو لپاره ضروري دي څنګه چې یو وړوکی پیدا شي د بیزې بچی که د غوای نو هغه فور واښه خوراک شروع کړي او د خپل د موره پیس کړي لکه دا هغو ته خالي تربیت نو پورته بیا چې د هغه نور څه کار دنیا کې نه وي د هغه نه بل څوک کار اخلي لکه بني آدم ولې بني آدم چې پیدا شو دله به مور پلار چې دی هغه به داسې تعلیم او تربیت ورکوي چې د معاشرې یو مفید سړی جوړ شي خپل کور لپاره د خپل ځان لپاره د خپل کلي لپاره خپل ملک لا د خپل دین لپاره خپل ملک لپاره د خپل دین لپاره به دا یو مفید انسان جوړیږي د یو غټه ذمہواري ده انی جاعل فی الارض خلیفہ دا پس مکه کې یو ذمہدار سړی وي یعنی حکمرانی وکي په دنیا کې نو هغه کور کې در نه که د محلي که د ښاري که د ملکي دې لپاره د انسان یو الله تعالی طریقه چې جوړه کړله نو هغه دغه ده چې په یو جایز طریقې به اولاد پیدا کېږي بیا هغه مور پلار چې دی په خپل د ماحول په حساب د خپل د ضرورت په حساب به غوله هغه تعلیم ورکوي هغه علم بوله ورکوي چې کوم ضروري دی او په قرآن کې چې څنګه مخکې مونږه آیات ویلی اوس بیا وی چې وعلم آدم الاسماء كلها نو دا آدم الاسماء كلها دا صرف انسان لپاره دي ملکی چې دي هغه لا علم لنا الا ما علمتنا هغه اسماء كلها نه دي صرف دا هغه چې کوم کار دی محدود هغه باره هغه علم دی داسې دنیا هر یو شی چې دی هغه ته خالي دومره معلومات دغه په مزغو کې الله تعالی چولي په فطرت کې چې هغه یو محدود شی دی په علم کې اضافه کول چې دي دا صرف د انسان خاصیت دی ربي زدنی علم الله تعالی فرمایي چې تاسو به دا دوام کولی چې الله تعالی زما په علم کې اضافه وکړه نو دا د انسان یو خاصیت دی اضافه به څنګه کېږي چې کله وړوکی پیدا شي نو کوم ځای کې موږ اوسو په کلي کې که په ښار کې که په هر ملک کې جي د هغه ملک د هغه ښار د هغه ځای هغه تقاضي چې دي هغه ضروریات چې دي د هغې په مطابق به موږ خپل وړوکي له تعلیم او تربیت ورکوو او خپل د وسایلو په مطابق باندې نو دا آیت چې ما کوم تاسو مخکې وړاندې کړ نو دې کې الله تعالی دغه لوط علیه السلام د غلط عمل ته اشاره ده چې هغه به داسې کار کوو د هغو پیغمبر چې لوط علیه السلام هغه خپل هغه قوم ډېر زیات پوه کوه ولې هغو څه قسم خبره نه منله د پیغمبران په وخت کې به داسې کېده اوس زمونږ دور داسې دی چې ګناهونه هر څومره چې کېږي خدا الله تعالی آخرت ته مؤخر کړي دي په هغې کې بیا حساب کتاب کېږي او عذاب به ورکولی کېږي پیغمبرانو په وخت کې به دا کار کېده چې کله به پیغمبر خپل هغه قوم ته دعوت ورکړه تبلیغ به وکړه او څه خلک به مسلمان شو څه لږ ډېر او څه به نه مسلمانېدل او نه مسلمانېدل هم دومره غټه خبره نه وه خو هغو به ولې دا خو وروسته به هم کیدی شي چې وشي تبلیغ جاري ساتي خو بیا به هغو داسې کار کوو چې هغه چې کوم مسلمان شوي نو هغه خلک به نه پرېښو هغه به یې تنګو بیا هغه به یې وجلو یا به هغوله تکلیفونه ورکول د هغه دین په لاره کې به هغو بیا رکاوټ جوړاو هغه دین به یې مخې ته بیا نه پرېښو چې نو خلک مسلمان شي نو چې دا سرکشي به ډېره زیاته شوله دغه خلک به ډېر زیات شو او د پیغمبر به هغه دعوت چې هغه به بیا ډېر زیات د هغې په لاره کې دوی رکاوټ راوست نو بیا به پیغمبر د الله تعالی نه دعا وکړله څنګه نوح علیه السلام باره کې راځي او دارنګې بیا لوط علیه السلام نو الله تعالی بیا خپلې ملایکې راولېږلې او هغه ابراهیم علیه السلام ته مخکې راغلی هغه ته زوی زیری ورکړه بیا راغلی لوط علیه السلام څنګه نو هغه د ځوانانو هلکانو په صورت کې راغلی چې هغه راغلی نو هغه قوم هغه خلک چې نو هغو خپل هغه کوم بد عادت او په هغې په مطابق باندې راغله او لوط علیه السلام ته یې ویل چې دا موږ ته په حواله کړه نو لوط علیه السلام هغو ته ویل چې داسې مه کوئ دا جنکۍ دي ښځې دي په دې ملک کې په دې ښار کې هغو سره ودونه کوئ جایز طریقه باندې او دویم دا چې د انسان جنسي چې کوم تعلق دی د هغې مقصد خالی هغه تسکین نه دی د هغې مقصد د نسل انساني مخې ته خورول او جوړول
او بیا صرف نسل انسانی نه چې هر قسم الواد پیدا کیا هغه نه وروسته بیا مفید خلق جوړول دي، د هغو تربیت کول دي، تعلیم ورکول دي هغو ته چې د دین لپاره د ملک لپاره څه د ښېګړي. نو لوط علیه السلام هغو ته دا وویل چې دا زنانه دي او دوی سره تاسو چې دا نو ودونه کوئ جایز طریقه باندې او دا غلط کار مه کوئ، ولې هغو نه منله. نو هغه چې کوم د انسان په شکل کې هغه ملایکې وي نو هغو لوط علیه السلام ته وویل چې ته دغه مه کوه، تا د شپې ووځه د کوره، خپل دا واړه وباسه، خو ستا زنانه چې ده ښځه چې ده هغه به شاته پاتې کېږي، هغه به دوی سره هلاکېږي، موږ الله تعالی ملایکې رالیږلي وو دا قوم موږ تباه کوو. لوط علیه السلام شپې ووت، خپل واړه یې وښکله او تفسیرونو کې راځي چې دوه لوڼه یې ورسره هغه لاړه. نو بیا ښځه چې وه هغې به شا شاته کتل نو هغه شاته پاتې شوله او وکانت من الغابرین، هغه هم د هغو سره هلاکه شوله. بعض خلک دا وایي چې دا دې وجه نه چې دی به د لوط علیه السلام باندې ایمان نه مو راوړی، دی به چې دا خبره غیر رسول قوم ته چې داسې زموږ میلمانه راغلي یا داسې ښایسته هلکان دي داسې دا چې دا نو زنانه دا به هم په دغې کار کې ملوثه وه. نو الله تعالی وایي چې دا هم د هغو ملګرې ده، هغه یې هلاکه کړه. دې کې یو سبق بل هم دی ضمناً خبره وکړم چې الله تعالی د عذاب نه چې یو سړی بچ کېږي نو هغه به خالي په خپل عمل باندې بچ کېږي. که یو سړی کامیابه کېږي جنت ته ځي هغه به په خپل عمل ځي. که د پیغمبر ښځی خو چې د هغې خپل عمل صحیح نه و، د پیغمبر باندې ایمان نه و، د پیغمبر په خبرې عمل نه و، نو د پیغمبر سره د تعلق چې دی د هغه د وړو مور هم ده چې الواد دی خو د هغې نه الواد پیدا شوی دی، څو عمر به د هغه سره تېر کړي هغه پیغمبر سره، د هغې خدمت به هم کړی ځکه چې ښځه ښه ونه. ولې کوم چې د عذاب نه د نجات کومه ذریعه ده هغه د انسان خپل هغه عمل دی. نو چې کله هغې کې دا عمل نه نو اگر که د پیغمبر ښځه وه، اگر که د پیغمبر د وړو مور وه، اگر که هغې په دې دومره کالو کې د خپل هغه خاوند هغه خدمت کړی او هغه سره ښه ژوند تېر کړی، ولې کوم چې د الله تعالی احکام دي چې هغه یې نه منلي نو پیغمبر هم هغه نشي بچ کولی. نو پیغمبر سره دا نه وي هغه وخت کې چې دا خو زما ښځه ده او ما د وجې نه چې دا نو دا د عذاب نه بچ کوي، هغه څوک ونه وي، هغه ته د دې خبرې پوره علم و چې د الله تعالی چې کوم قانون دی د هغه چې کوم نظام دی د هغه کومه طریقه ده هغه دقه ده چې یو سړی به په پیغمبر باندې ایمان راوړي د هغه په خبرو به عمل کوي، د الله تعالی اطاعت به کوي، که هغه د پیغمبر پلار وي که د هغه زوی که د هغه تری څنګه چې نبي صلی الله علیه وسلم ترونه مسلمان پکې ته مو کافر پکې مو چې کوم کافر نو هغو باره کې راځي تبت یدا ابي لهب وتب، کوم چې مسلمانو جو هغه د صحابو په زمره کې شامل شو. نوح علیه السلام زوی و، هغه چې کله عذاب راغی نو هغه غرق شو، هغه د الله تعالی نه دعا وکړه چې زما زوی دی، الله تعالی وایي چې دا ستا ملګری نه دی، هغه هم چې دا نه په هغه عذاب کې لاړ. دا د الله تعالی یو داسې فیصله ده، یو قانون دی چې دې نه هېڅ کوم نه دی بچ. نن سبا زمونږ خلک چې دا نو څوک پیر جوړ کړي د هغه په لاس باندې لاسنیوه وکړي، بیا یا چې دا لوی ځان ته پیر وایي یا څوک د پیر بابا ځان مرید ځان ته وایي دا به تمه ناسي، یا سیدان چې نو هغه وایي چې موږ د آل رسول یو نو موږ به چې دا نو بغیر الله تعالی بخي موږ د الله تعالی خوښ یو. داسې د دې آیت نه پته لګي داسې نور آیت دي چې د پیغمبر سره د رشته د هغه سره خپل ولی یا د هغه د خاندان نه کېدل، د هغه زوی کېدل، د هغه چې دا نو ښځه د هغه پلار، دا څه قسم انسان ته فایده نه رسوي، خپل عمل به بکار راځي. دا کوم چې ما شروع کې آیت ویل دې کې الله تعالی فرمایي چې په دې واقعه کې د عقلمندو خلکو لپاره ډېر یو څه عبرت او څه نصیحت علامې دي. نو خبره زمونږ روانه ده په علم باندې، په تعلیم باندې. نو چې دې کې الله تعالی فرمایي چې آیات نو مطلب دا چې انسان چې کله خپل په علم کې اضافه کوي نو دی به نن سبا زمونږ اسکولونه دي، کالجونه دي، یونیورسټۍ دي، دا یو ذریعه ده. یو ذریعه بله ده مشاهده، یو ده تجربه. نو درس و تدریس مطالعه دا کتابي شی دی چې په کتابونو کې څه لیکل دي هغه به سړی ګوري او هغې نه بیا چې د قرآن علم شو، د حدیث علم شو، بیا ساینس شو، بیا طب شو، فلکیات شو، طبیعیات شو، مابعد طبیعات شو، فلسفه شوله، څه چې علوم دي د دنیا، ریاضي شوله،
دا به په کتابونو کې دا به موږ د استادانو نه حاصلو. دې لپاره کالجونه جوړ شوي دي، یونیورسټیانې جوړې شوي دي، هغې نه به دا علم حاصلېږي. بیا دا به موږ لیدلي، تاسو به لیدلي چې کله یو سړی ډاکټر جوړ شي MBBS وکړي نو هغه بیا په هسپتال کې کار کوي، نو هغه چې کوم علم هلته په کتابونو کې حاصل کړی هغه دا ځای په تجربې سره بیا هغه حاصلوي. او چې تجربه د هغه وشي نو بیا هغه خپل کلینیک کولاو کړي یا خپل هسپتال جوړ کړي یا غټ هسپتال ته لاړ شي. دا د علم یو ذریعه ده، تجربه. نو لومبی هغه د کتابونو علم حاصل کړ د استادانو نه، او بیا هغه استادانو چې کوم کتابي علم حاصل کړو هغه د تجربې په بنیاد باندې بیا پوخ کړ. دارنګې ساينس چې کوم سړی وي نو هغه په لومبی کتابونو کې وي، بیا چې کله هغه د ادارې نه فارغ شي هغه ته هغه ډپلوما یا سرټیفیکیټ میلاو شي نو بیا هغه لاړ شي په یو ساینسي اداره کې باقاعده کار کوي، او هلته کې هغه ساینسي تجربات چې هغه وکړي نو هغه غټ ساینسدان جوړ شي. دا ذرایع دي د علم. درېیمه چې دا هغه مشاهده ده. مشاهده مطلب دا چې موږ خپل چاپېره ګورو، او څنګه خلک وایي چې لقمان علیه السلام چې و نو د هغه نه چاته پوښتنه وکړو چې تا دا عقل د چا نه زده کړلی دومره. نو دې کې دوه جوابونه ښه ظاهره ده چې اقوال لی منسوب دي، دروغ رشته خو کیدای شي، خو دې کې عبرت او نصیحت والا چې کوم واقعات دي نو کیدای شي دروغ ومې، کیدای شي رشته ومې، یا د بل چا قول. خو بهرحال لقمان حکیم ته دا منسوب ده خبره چې هغه ته چا وایي چې ته دا دومره عقل چا نه زده کړلی، نو هغې دا ما د ړندو نه زده کړلی. نو هغوی چې ړانده خو دومره هوښیاري چېرته چې تا ته نه عقل زده کړه، هغې نه. لوند سړی چې کله په لارې ځي نو دی داسې لخته لګوي، لخته داسې لګوي، داسې کوي چې څه شی مخې ته پروت دی د هغې نه داسې تاو شي، که چا د کنده راله د هغې نه ځان بچ کړي داسې. نو دی لومبی ګوري بیا وروسته هلته کې قدم ایږدي. نو د دې نه ما دا زده کړه چې په ړندو سترګو به لکه منډې نه وای، بې تکله به نه ګرځي. پښتو کې چې مونږ یو اول به ګورې، غور فکر به کوې، پس هغې بیا اقدام کوي، قدم به اخلې. نو که قدم اخسته د لارې تلئ، که د قدم اخسته زموږ د دنیا په کارونو کې چې کاروبار شروع کوو، هغې کې که مونږ چېرته واده کوو، خپل لور ورکوو، یا د چا لور غواړو خپل زوی له ځان له چېرته واده کوو، یا څه قسم نوکري چېرته کوو، هغې لپاره مونږ کوشش کوو. نو دا ټولې خبرې به مخې ته مونږ ایږدو. هغه نتایجو باندې به غور کوو، په هغه چاله لور ورکوو نو د هغه په هغه خاندان باندې به ګورو، هلک ته به ګورو چې هلک څنګه دی، کار کوي نه کوي، نشې تماشې خو نه کوي، چېرته بد اخلاقه خو نه دی، بدتمیزه نه دی. داسې د هغه کور کې چې کوم ماحول دی چې هغه داسې نه بې حیایي والا ماحول وي چې مونږ هغه لور ورکوو، هغه لور پکې ته زمونږ هم بیا په غلطه لارې باندې ځي. د بېدینۍ ماحول لکه دین باندې هغه خلک عمل نه کوي، منځونه نه کوي، قرآن نه وایي، نور چې دا نو د اخلاقي خرابیانې پکې ته نو هلته کې لور ورکول نه پکار، نه د هغو نه غوښتل پکار. نو دې ته ویلی کېږي چې مخکې ګورې او وروسته بیا پرېږدئ. نو دې آیت کې چې الله تعالی وایي چې لآیة للمتوسمین، نو دا دغه ذریعې ته اشاره ده، یو قسم دا چې کله تاسو وګورئ چاپېره چې څه چلو شو نو د هغې نه عبرت واخلئ، د هغې نصیحت واخلئ. دا مشاهده ده. نو د علم ذرایع چې دي خلاصه د هغې دا ده چې یو خو د وړوکوالي نه مونږ مور پلار چې دا نو په ټیوشن کې واچوي، ګاونډ کې څه مدرسې په هغې کې واچوي، بیا لږ غټ شي جو اسکول ته ولیږي، بیا هغې نه هغه تعلیم حاصلي، کالج ته ځي، بیا د کالج نه یونیورسټۍ ته ځي، او چا قسمت کې نه وي جو هغه څه مجبورۍ وجې نه هغه تعلیم نامکمل پاتې شي، یا د چا په وس کې نه غریبي جو هغه وړو ته تعلیم نشي ورکولی. نو دا کتابي تعلیم دی چې دا به په دغه طریقه باندې حاصلېږي. که یو سړی وي چې زه به په خپله عالم جوړ شم، نو نه هغه دینی عالم جوړېدی شي او نه دنیاوي جوړېدی شي. دا یو که دا جوړېدی شي نو دا لکاو کروڑاو په ارباو خلک به دا مدرسې یا دا سکولونه او دا کالجونه نه جوړوله، نه به په دې باندې په خربون روپۍ خرچه کولې. ځینې خلک ځان هسې هوښیار ګڼي کنه وي دا هر څه ماله راځي، نه دا شی نه دی پکار. دویمه دا چې کله مونږ هر علم حاصل کړو، که طبي علم حاصل کړو نو بیا د هغې تجرباتو لپاره هسپتالونه دي، او که ساینسي علم حاصل کړو نو ساینسي ادارې دي، او که کله مونږ دینی علم حاصل کړو نو د هغې لپاره بیا مدرسې دي چې په مدرسه کې مونږ تدریس وکړو او هغه خپل علم پوخ کړو، او بیا د هغې وروسته بل ته دعوت ورکړو. او دارنګې دنیاوي علوم کې چې دا نو دا شی راځي لکه مشاهده. دویمه خبر ده، په مشاهده کې نورې خبرې هم ډېر راځي. مثال په طور باندې یو سړی عالم دی، مدرسه کې هغه سبق ویل دی، ولې هغه به دا ګوري چې په دې معاشره کې خلک
کم عادتونه خوښي کم نه خوښي نو بیا به دې په ځان کې د علماو هغه ښه صفات راولي چې هغه په معاشره کې د عزت د احترام او د مقام او د مرتبه یو ذریعہ جوړ شي نو بیا به خلک د خبرې ته غوږ ږدي لکه لالچ نه کوي حرص نه کوي او بد وینا نه کوي کنزر مزل نه کوي روړې چغې نه وي ښه په ادب عزت باندې خبرې کوي خلکو سره ښه په اخلاقو سره د خپل هغه تعلق ساتي نو دا ضرورت چې دا د مشاهدې نه زده کېږي او موږ له د الله تعالی توفیق راکړي چې موږ د علم چې څه ذرایع دي په هغې باندې عمل وکړو او ښه علم حاصل وکړو که دنیاوي که دیني او بیا په هغې باندې عمل وکړو او نورو خلکو ته فایده ورسوو واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین